शरद पवार कांग्रेस एवं शिवसेना उद्धव ठाकरे मेंट जी जोर कहते से जना पड़ूला जना तो पड़ू ना समस्त मन में गोटे आशंका होता जे यही शासक दल हारीज। राजाराम बाबू ये जो इलेक्शन रिजल्ट आसला दुईटी राज्यर ये आपन को आश्चर्य करुछि कि ना आपण भाबुचंदी एया हबार थिला ओ या हैला? आश्चर्य करुच्ची जो निर्वाचन हबार पूर्व समस्ते भावुले जे महाराष्ट्र रे जो सरकार मेंट सरकार बीजेपी नेतृत्व मेंट सरकार अच्छी सी हारी जाई पारे कहीं जी जोर से जो शरद पवार कांग्रेस एवं शिवसेना उद्धव ठाकरे मेंट जी जोर कहते से जना पड़ूला जना तो पड़ू ना समस्त मन में गोटे आशंका होता जे यही शासक दल हारीज किंतु तार विपरीत हला। द्वितीय कथा बोली आपण भाबुचंदी राजाराम बाबू से कथा को मु परे आसबी। द्वितीय कथा हला झारखंड रे समस्ते भाबुले बीजेपी कोठी जीतु न जीतु झारखंड रे ही जीतिबो। एथरक शिबू सोरेन को सरकार से पुणी दुर्नीति अभियोग रे गिरफ होगी जेल रे थिले एवं ताको नार मध्ये दुर्नीति अभियोग अच्छी कोर्ट रे चलछि सेही तांको दल सेठी बीजेपी दल निश्चय जीतबो। किंतु आपण देखो तो रिजल्ट जहां देखौछि महाराष्ट्र रे मेंट सरकार अभूतपूर्व विजय एवं लैंडस्लाइड विक्ट्री माने बहु मार्जिन से विजय लाभ कर। द्वितीय रे झारखंड रे से बीजेपी पराजय केवल होनी शोचनीय पराजय होछि। तो ये कौन इंडिकेट करछि राजाराम बाबू? एथरे गोटे जिनस होछि जहा मते लागुछि जे भोटर माने उभय राज्यर फलाफल को जदि आपण देखिबे भोटर माने स्थितावस्था बजाय रखा को पसंद करछन्ती। एक दुई रे से मेंट हो पछे मेंट जेते गंडगोलिया बा कॉम्प्लिकेटेड हेता ना कहीं से स्थितावस्था को बजाय रखा को पसंद करछन्ती। उदाहरण स्वरूप महाराष्ट्र रे शिवसेना दुई भाग दुई पटे से लड़ुले शरद पवार दल एनसीपी से दुई भाग दुई पटे लड़ुले तेणु देखा जे समस्ते भावुले भोटर माने ता भितर बाछी को शिवसेना को भोट देवे को नेशनलिस्ट कॉन्फ्रेंस पार्टी की भोट देवे कंफ्यूजन हम गाँ गहली सहर सबुठी भोटर मान भर गोटे सन्देह सृष्टि हम क्या भोट देवा टोटाल गोलमालिया परिस्थिति हम स्थितावस्था सपक्ष भोट देले राजाराम बाबू। स्थितावस्था सपक्ष भोट देवार जदि कारण खोजा जाए ता होची लोके आजिकली या सस्ता राजनैतिक प्रचार रे न माती न भली जाई से माने विकास खोजचंती डेवलपमेंट खोजचंती एवं जोठी डेवलपमेंट राहा टिके देखुचंती साधारण लोके ताको ही पसंद करचंती। तो जेएमएम कोन एते विकास करिछि जे लोक जेएमएम को पुन तरे वोट देले जे जार नेता जेल रे थिले मुख्यमंत्री जेल रे थिले देखंतु। हाँ आपण जा प्रश्न करचंती से कथा मध्ये जने पचरा जाई पारे जार नेता जेल रे थिले ताको नारे एते दुर्नीति अभियोग से राज्य कि मु जहाँ कहली डेवलपमेंट कथा तांको सरकार जो सेठी थिला से माने मध्य अनेक प्रकार घोषणा करचंती अनेक प्रकार सेठी मध्य वोटर को प्रभावित कला भलिया बा गरीब लोकों नारे बा दारिद्र्य दूरीकरण नारे सेठी मध्य अनेक प्रकार योजना से माने करचंती। आपण जेंति अन्य राज्य रे देखुचंती ये जितिले कहउचंती जे आमे मागणा एतिकी दबु एते धान दबु मागणा दबु एति बेकारी भत्ता दबु ए सब जहा जाओ अन्य राज्य रे राजनैतिक दल माने लोकों आगे सब प्रशंसा के प्रमिस करूचंती। एपरिक महाराष्ट्र रे मध्ये आपण लक्ष्य करथिबे सेठी मध्ये एई प्रकार स्कीम घोषणा करा जायतिला कार्यकारी होउची पुणी मध्ये सिंधे सरकार तरफ घोषणा करा जायछि आमे जितिले या करू से करू से करू घोषणा कराई माने समस्त बर्तन प्रतियोगिता करचंती मागणा स्कीम घोषणा करिया पे। झारखंड रे मध्ये सेही प्रकार स्कीम मध्ये प्रचलित होइछि मु झारखंड रे मध्ये से मध्ये वोटर मान को दिया होतला। दुई नंबर कथा हला ये जो विकास कथा आपण कहउचंती झारखंड रे इथरक आपण देखिबे जे अस्मिता झारखंड अस्मिता मध्ये गोटे निर्वाचन प्रसंग होइतला। झारखंड रे झारखंड रो अस्मिता
ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ଛୁଇଁଥିଲା। ହୁଁ କୋଉ ଦଳ ତାକୁ କେତେ ଛୁଆଇ ପାରିଲା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅବଶ୍ୟ ନିଜେ ଶିବୁ ସୋରେନ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାଙ୍କର ଆপিଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣକୁ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନରେ କଣ ରାଜସ୍ଥାନ କହୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ତଫାତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହଉଛି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପରେ ଆଗେଇଥିବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ରାଜ୍ୟ। ଝାଡଖଣ୍ଡ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ରାହା ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୂଲିଆ କାମ କରନ୍ତି, ମାନେ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ବା ବଡ ବଡ ଚାକିରିରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ମିତା, ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ କଲଚର ଇଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ, ଯୋଉଟା ଶିବୁ ସୋରେନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ବିଜେପି ଅବଶ୍ୟ ଓଡିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିକି ସଫଳ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସେଇ କଥାଟାକୁ ଝାଡଖଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିକି ସେଠି ମାନେ ସଫଳ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ପାଇଛି ଜେଏମଏମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କେହି ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବିଜେପି ଶିବୁ ସୋରେନକୁ ଗିରଫ କରିଥାଇପାରେ, ସେଠାକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥାଇପାରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ କୁ। ହେମନ୍ତ ସୋରେନ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନେତା ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମକଦ୍ଦମା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ, ଆପଣ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଏତେ ଛୁଏଁନି ସେ ସବୁ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଯେ ଆମ ନେତାଟାକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଛନ୍ତି, ଆମ ନେତାକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ସବୁ ଦଳରେ ସେମିତିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ଯେ କେବଳ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ସେଠି ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ ସେ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ସବୁ ସାଧୁ ଲୋକ ବୋଲି, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛି। ତାକୁ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସେତେ ଧରିନି, ଲୋକ ସେତେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏବେ କେହି ନା କେହି ତା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ନେତାଟାକୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ମିଛରେ ଆମ ନେତାଙ୍କୁ ଫସେଇକିରି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅର୍ଥାତ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କର ଦଳର ତାଙ୍କରି ନିକଟତମ ଆଉ ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବେ, ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଓଡିଶା ଉପରେ ଆର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଓଡିଶାରେ ତ ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ସରିଛି, ବିଜୁ ତେଣୁ ଜନତା ଓଡିଶା ଦଳରେ ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟର ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କି? ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ପଟରେ ଦେଖିଲେ ବିଜେପି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଁ ହଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ଅନେକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନା ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜେପି ଅଧିକ ମାନେ ସକ୍ଷମ ହଉଛି ଏବଂ ଅଧିକ ପରାକ୍ରମୀ ହଉଛି ବୋଲିକିରି ଏହା ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ରାଜସ୍ଥାନ ତ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଓଡିଶାରେ ମାନେ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହବାର କିଛି ମାନେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ କେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ବାହାରିଥିଲେ? ଦଳର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ବାହାର ନାଇଁ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ, ତାଙ୍କର ଅସ୍ମିତାକୁ ବାଧିଲା, ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଶାସନରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଶାସକ ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶାସନକୁ, ଗୋଟେ କ୍ଷମତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିକି ସିଂହାସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଥିରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଓଡିଶାରେ ତ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଯଦି ସେମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଦଳକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଦଳକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସିନ୍ଧେ ହେଲେ ବୋଲିକିରି ସିନ୍ଧେ ଆପଣ ଫର୍ମୁଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉସ୍କେଇବ ସେଭଳି କିଛି କରିବା ପାଇଁ? ହଁ କହିପାରେ, କାହିଁ ରାଜନୀତିରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ, କାହିଁ କରିବନି? ବିଜେପି କହିପାରେ, କାହିଁ ନ କହିବ ବି?
ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତେ ତ ଚାହାନ୍ତି ନିଜର ପଲ୍ଲା ଭାରି କରିବା ପାଇଁ, ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କ୍ଷମତା କେତେ ଜଲଦି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ବିଜେପି ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଳବଳ କୌଶଳ କାହିଁକି ଯେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜାରାମ ବାବୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।